Okay, here you can see like now we have this IP, okay, 192.168. Like you could be using this IP. तपाईहरुले यस्तै IP use गर्न सक्नुहुन्छ. But I would recommend using 172, okay, instead of 192. 172 र 16 series को कुनै IP use गर्न सक्नुहुन्छ. You can use /23/24/22 त्यसरी कुनै use गर्न सक्नुहुन्छ. And then or you can also use this one. Then यसको चाहिँ फर्स्ट तपाईले जस्तै के हुन्छ त यसको भ्यालु for host, okay? Now we do this for host. For host को लागि के हुने भयो भन्दा, so 192 I'll just do 8 zeros, okay? That's a lot easier. यो तपाईको माथिको 8 zeros लाई 1 2 3 4 5 6 7 8. So if you host चाहिँ उसले के गर्छ त 256, okay, and then you use 128, then you have 64, and then you have 32, you have 16, you have 8, okay, you have 1 2 3 4 5 6 7 8 4, and last is 2, okay. This is for host, okay. And for subnet, so you'll have 1 2 3 6 7 8. So you'll have 1 to 8, okay, and then you have 64, 32, 16, 8, 4, 2, and then 1. So here तपाईले यसमा हेर्नु भयो भने जस्तै if you your requirement तपाईले हेर्नु भयो भने here यसमा के छ 28 host. सबभन्दा when you do subnetting, okay, subnetting गर्दाखेरि सबभन्दा highest number of host बाट सुरु गर्नुपर्छ है तपाईहरुले. So always see which is the highest, अनि त्यही अनुसारले के गर्ने त सबनेट बनाउने. Here you can see 28 hosts राख्नको लागि. So we see if we use 5 bits, right, we can accommodate 28 host. 28 host लाई चाहिने के रहेछ त last 5 bits. अब यदि if it was 33, okay, if it was 33, then we had to use 6 bits, हैन? यदि 32 भन्दा माथि भएको भए हामीले अर्को बिट्स पनि थप्नु पर्थ्यो, हैन? If it was above जस्तै 65 भएको भए हामीले फेरि 128 सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो, okay? So here now if we, because our requirements जस्तै 5 bits बढो गर्यो भने हामीलाई सेटल हुने भयो, हैन? भनेको now what will be the first network? Now these 5 bits will be host bits र अगाडिको 3 bits हामीले के गर्छौं त नेटवर्कको लागि युज गर्छौं. Okay, so our actual IP was /24, तर हामीले 3 वटा bits युज गर्यो भने then we can have enough. We can use these 3 bits for network. अनि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै 1 bit borrow गर्नु भयो भने if you borrow 1 bit you will have 2 subnets. तपाईले यो जस्तै यो अगाडिको 0 borrow गर्नु भने फेरि यता होस्टबाट हेर्नु भयो, ठीक छ,
होस्टबाट तपाईले 5 bits if you keep 4 hosts, your you can accommodate maximum number of hosts. तर यताबाट तपाईको नेटवर्क पुग्छ कि पुग्दैन? ओके, सो you also need 4 networks. 4 networks चाहिँ तपाईको जस्तै पहिलो बिट borrow गर्ने भने 2 network. Okay, if you borrow this bit, you'll get 2 network. If you borrow this bit, you'll get 4 network. तर तपाईलाई अझै एउटा गर्नुभयो भने if you use 3 bits, you can get 8 networks. भनेको तपाईको नेटवर्क चाहिँ स्केलेबिलिटी भरे तपाईलाई अर्को बिल्डिङ थपिएला हैन, अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा नेटवर्क थप्नु पर्ला. सो फर फ्लेक्सिबिलिटी इफ यु हेभ अपर्च्युनिटी देन के गर्न सकियो त हामीले 3 बिट्स चाहिँ युज गर्न सकियो. नत्र तपाईले यो 2 बिट्स मात्रै युज गर्नु भने देयर विल बी 4 नेटवर्क्स एन्ड देन यु क्यान अल्सो युज होस्ट बिट्स हैन. 4 यदि 4 वटा बिल्डिङ मात्रै हुन्थ्यो भने. ओके, बट इन केस इफ यु युज दिस वान 4 वटा बिल्डिङको लागि 4 वटा सबनेट त हुने भयो. ओके, बट तपाईहरुको के त यो राउटर टु राउटरको लागि फेरि पुग्दैन. ओके, लाइक इफ यु युजेस 2 बिट्स हैन, र यो 64 बाट तपाईले होस्टको लागि युज गर्ने भने होस्टको लागि त पुग्ने भयो, बट तपाईको राउटर यु हेभ टु युज अनदर आईपी. ओके, तर यही आईपी युज गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु गो टु 3 बिट्स नेटवर्क. 3 बिट्स चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, होस्टबाट बरो गर्नुपर्छ. सो व्हेन यु बरो दिस 3 bits, like if you borrow 1 bit, it will give you 2 network. If you borrow 2 bits, it will give you 4 network. If you borrow 3 bits, it will give you 8 network. Okay, so in this case, now we have borrowed 3 bits हैन. 3 bits हामीले borrow गर्यौं भने, so first network. Okay, now our new network will be 192.168. 3 bits we borrowed. Okay, so 20 it will be same. 3 bits borrow गर्दा first network त it will be 0/27 because we borrowed 3 bits. Okay, अनि त्यसपछि अब second. Okay, this is first. So what will be second? Anyone? Can anyone tell me what will be the second network? 192.168.20.64. 192.168.20.64. Very good. Okay, 192.168.20.64. So, यसमा magic number के छ त? It is 64. Okay, you can see here, तपाईले accommodate गर्यो 5 यूज गर्नुभयो भने this will become the magic number. हरेक त्यो नम्बरले के गर्छ त skip गर्छ. And what will be the third? Now I think all of you can do it. So third network 192.168.2.128, right? What will be the fourth? 192.168 192. 192? Yes. Wait. 28, 32 bits, 64. How many network will we have? No, you have to count from 1, 2, 3, 4, 5. 32 हुन्छ सर.
I think it's 32. No. Okay, sir. 28. It should be 64. And then 96. So if you have here, you can see if you require so here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So two hosts, 4. Wait, हाम्रो के भयो भन्दाखेरि you have to deduct 2, okay? 2, 4, then you have 14, 30, 28. It has to be with 32, okay? 192.168, 64, then we have 128 slash 27, then fifth, सर त्यहाँ 96 होला नि सर 32 आयो नि त अनि 64 अनि 90. then it has 128 होइन यो 96 हुनु पर्यो, and then it has to be 192.168.20 dot, then 128 slash 27, then you have sixth network, then you have 192.168.20 dot 32, 160. Is it 160 or 1 slash Yes, 20? sir. 7th, 7th, then you have 192.168.20 dot 192 slash 27, and last is 192.168.20.224. So you can also calculate योबाट तपाईको यो बीचको डिफरेन्स हेर्नु न. From 0 to 32 you can accommodate 28 host हैन. 0 to 32 बीचमा तपाईहरुको 28 host हुन्छ कि हुँदैन? You can accommodate 28 host from यो एउटा नेटवर्क बनाएर 0 को नेटवर्क बनाएर you can accommodate 28 host. So each of these, okay, यसमा चाहिँ जस्तै अब 2 if you subtract, then each of these will provide जस्तै first चाहिँ के हुने भयो यसको, if you see this network, यसको first चाहिँ के हुने भयो 192.168 IP 192.168
Okay, then 2.0 त हुँदैन 1 हुन्छ. Okay, then last IP will be 192.168 dot 31. No, 30. Okay, and first IP, first and last हैन, first last IP चाहिँ त्यो हुने भयो. And broadcast is broadcast is 192.168.20.31. Okay, and your IP, you can see from this IP, within this IP it can accommodate just a 1 देखि 30 सम्म it can accommodate 28 hosts. Okay, so with this one second को पनि you can do first and last IP. So first IP will be 192.168.32.33, right? 33. 20.33. Yeah. 20 that, sir. 20.33, and then you get 32 चाहिँ नेटवर्क हो हैन, अनि त्यहाँबाट 192.168.20.62 Yes, 62. and broadcast 192.168.20.63. 63. So यसमा हेर्नुभयो भने जस्तै now I'll copy all of this. Okay, so यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त, so this will be 64 भनेपछि this is 65, right? अनि यो चाहिँ के हुने भयो त 96 भनेपछि 94. Okay, and then you 94, and then you have broadcast 95, then this one you'll have 97, and you have 128, 126 is the last IP, and your broadcast will be 127. And in this case, first IP will be 120, 128, 129, and then this will be 129. So 160, 158, and then broadcast will be 159. Okay. And in this case, you'll have 160 means 161 first IP, 160 is the network, and then this 192 190, and broadcast will be 91, 191. And then for 192 network, first IP will be 193, and then last IP will be
Oh, wait, this is 223 and this is 222. 222. Okay. And then for this last one, first IP will be a 2425, 225, and then last will be 254, and broadcast is 255. So यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, if you see this one, this is known as fixed length variable, fixed length subnet masking. Okay, because each of these, this will accommodate, this network will accommodate how many? 32 minus 2, 32 minus 2. त्यो 7 नेटवर्कको लास्ट आइपीमा भिडिरहेको छ 7th को wait, okay, 7th network, very good. यता हैन है यो 192, so 192, 190. This is 223 भनेको 222 हो 222. Thank you. Okay, thank you. And then 32, यसमा हेर्नुभयो भने 32 minus 2, it will accommodate 30 host. Okay, 30 वटा कम्प्युटर पीसीहरुलाई तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ? IP address assign गर्न सक्नुहुन्छ. So similarly, you can also do, this will also be 30. This will also be 30 host. This will be 30 host, 30 host, and 30 host, and 30 host. यसले के भयो भन्दा this is traditional way of subnetting a subnet. यसरी के हुन सक्छ, यसरी हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि given यसमा हो 1 2 3 4 5 6 7 यो फरक फरक सबनेट छ हैन. फरक फरक सबनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हामीसँग 8 वटा छ, हामीले 7 वटा के गर्न सकियो त यसको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो. यु क्यान सी हियर एउटा नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क 192.2.0 मा छ हैन, अर्को 32 मा छ, त्यसपछि 64 मा छ, अनि त्यसपछि 96 मा छ, त्यसपछि 128 मा छ, अनि त्यसपछि 160 मा छ र 192 मा छ, and remaining 1 2 to 4. okay, this is for future use or unused हो. यहाँ अझै तल पनि छ. यो लास्ट को चाहिँ तपाईको के हुने भयो त unused हुने भयो. and this is यसरी गरेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, this known as fixed length subnet masking. okay, FLSM. तपाईको के छ त fixed LENGTH subnet. okay, अब यसको एउटा कुरा एडभान्टेज के भयो त, हामीले त्यही एउटा नेटवर्कलाई डिभाइड गर्यौं, भेरियस नेटवर्कमा, अरु मल्टिपल नेटवर्कमा डिभाइड गर्न सक्यौं र युज गर्न सक्यौं गिवन आईपी लाई. बट स्टिल इट इज नट इफिसिएन्ट. किन इफिसिएन्ट छैन भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईको ठीक छ यो यु युज 4, जस्तै यसमा के छ त, यो रिक्वायरमेन्ट तपाईको 25 होस्ट छ, 20 होस्ट छ, 15 होस्ट छ, 28 होस्ट छ हैन, यो 4 वटा नेटवर्क. ओके, फर दिस 4 नेटवर्क, so for buildings, okay, so now we say building BUILDING, building, building A B C C D. okay, for ABCD, for building ABCD, 4 वटा building को लागि we can use this one. It's not a problem. First, second, third, fourth. But for C, अब हेर्नुस्, now we have 5th, 6th, 7th and 8th. हामीले के गरेछ, हामीलाई दुईटा मात्रै होस्ट भएको भयो भने नि पुग्ने भयो. बट वी आर युजिङ द्याट वान. दुईटा होस्ट भन्दा बढी त हुने चान्स एकदम कम छ. तर हामीले के गरेछौं त, 30 वटा होस्टको चाहिँ हामीले के गरेछौं, नेटवर्क बनाएर राखेछौं, एन्ड द्याट इज नट इफिसिएन्ट. सो वी आर वेस्टिङ. तपाईको 30 वटा होस्ट दिने छ, तर हामीलाई चाहिँ कति वटा चाहिएको छ त, we just use 2 भनेको we are wasting how many wasted IPs?
वेस्टेड आइपीज हैन जस्तै यो केसमा हामीलाई दुईटा मात्रै चाहिन्छ फिफ्थ जस्तै यो नेटवर्कमा हेर्नु हो भने दिस राउटर्स जस्ट रिक्वायर 2 होस्ट यु क्यान सी जस्ट 2 होस्ट तर हाम्रो यसले के एभाइलेबल गराछ 30 वटा होस्ट क्यापेबल भएको हामीले आइपी डिजाइन गरेका छौँ सो द्याट इज नट एफिसियन्ट हामीले के गरेका छौँ भन्दा वेस्टेड आइपी इन इच नेटवर्क हैन यसमा ल यो नेटवर्कको लागि भयो यो राउटरको लागि भयो राउटर router 1 2 3 4 okay router so here we are connecting router 1 2 3 4 like connect garna we just require 3 networks okay 1 2 1 2 and 3 connecting 2 routers you just need a network so and this is unused or for future okay for future अब यस्तो केसमा हेर्ने भने जस्तै तपाईले यो तीनटा राउटरमा हेर्नुभयो भने दुईटा मात्रै चाहिन्थ्यो रिक्वायरमेन्ट 2 हो हैन यसमा रिक्वायरमेन्ट के हो त 2 होस्ट हो अवेलेबल कति छ you have 30 host okay हामीलाई चाहिने दुईटा होस्ट हो र अवेलेबल कति छ 30 छ त्यही भएर अब वेस्टेड आइपीज इन इच नेटवर्क 30 minus 2 हैन 30 minus 2 भनेको 28 आइपी चाहिँ एउटा नेटवर्कमा के गर्छ त लस गरेछ भनेको वेस्टेड total wasted IP okay total wasted IPs in 3 network how many 28 into 3 okay so how many IPs 84 IPs चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त टोटल वेस्टमा मात्रै जाने भयो सो यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि what we will do now is that we will again subnet one of these into another network अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं जस्तै in case of assigning IP जस्तै दुईटा मात्रै चाहिने ठाउँमा यो के अरे 30 वटा असाइन गर्नुको ठाउँमा if we use VLSM okay now using VLSM what we can do now using VLSM we can divide this last okay we'll use this 8th network यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त फेरि फर्दर सबनेट को नि फेरि के गर्ने सबनेट गर्ने okay so now for this network we do 192.168.20.224 oh subnet.224/27 हैन अब यो एउटा नेटवर्क हो okay so what we can do now we can divide this one if we again carry this copy this one control C okay अब यो नेटवर्कलाई हामीले के गर्छौं त फेरि फर्दर डिवाइड इन्स्टेड अफ गिभिङ दुईटा मात्रै होस्ट उ गर्नको लागि ओके दुईटा मात्रै होस्ट असाइन गर्नको लागि विल अगेन फर्दर डिवाइड दिस नेटवर्क इन्टु सबनेट्स मोर सबनेट्स ओके इन दिस केस जस्तै हामीलाई दुईटा होस्ट चाहिने भनेको not this one but total जस्तै तपाईको यसमा अवेलेबल होस्ट है अवेलेबल होस्ट चाहिँ -2 हुन्छ त्यही भएर it will be 250 त्यो गर्दा सजिलो होला 254 okay and यसमा 126 यसमा 62 and you have 30 and then you have
14, and then you have 6, and then you have 4. No, you have 2, and then you have 0. Oh, अब तपाईलाई 2 होस्ट मात्रै गर्नु, then what you can do? You 2 host मात्रै to make available of 2 hosts, then what you can do? You can borrow additional. अब 27 मा तपाईको थियो भने now you can divide it, take. अब त्यो नेटवर्कको हामीले के गर्छौं त 6 bits. Okay, 24 plus 6 30. Okay, we'll subnet using 6 bits. अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई we'll subnet this one with class 30. Okay, so now 192.168.20.224/30. Okay, so when we use this one, our 27 लाई फेरि 30 मा सबनेट गर्दाखेरि so यो पुरै के हुने भयो त this will all be the part of network. Now it will go in the multiple of 2. Okay, so now it will go in the multiple of 2 भनेको जस्तै फर्स्ट नेटवर्क यो भयो भने 192.168.20. Anyone? What is the magic number? I think if it's the chat from here you want to message. Anyone magic number? 2 sir magic number? No, 4. 4 is the magic number, okay? 4 is the magic number. So another will be 2 to 8 slash 30. दुईटा होस्ट अवेलेबल गराउनको लागि when you borrow this part, okay, you borrowed 6 bits. 6 bits borrow गरिसकेपछि 4 is the magic number. You can see here for subnet 4 is the magic number, हैन? यो 2 bits borrow गर्यो भने त्यसपछि माथिल्लो magic number, हैन? Okay, so 120, what's his answer? Is not the answer. So to accommodate 4, तपाईलाई दुईटा आईपी मात्र चाहियो भने त डिफरेन्स 4 मात्रै हुने भएन? One is broadcast and one is network. Then you have the difference of 4. No? सर त्यो तलकोले आईपी गर्ने हो सर? हजुर, तलको यो भन्नाले 2 यो 4 वटाबाट चाहिँ दुईटा आईपी आउँछ भनेर गर्ने हो सर? यो 4 वटाबाट दुईटा आईपी आउँछ भनेको है, किन भन्दा one is broadcast, यो अवेलेबल हो के? ओके यो चाहिँ अवेलेबल AVL किन भन्दा एउटा ब्रोडकास्ट हुन्छ हैन, एउटा नेटवर्क हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो अवेलेबल चाहिँ only 2. So in this case you will further divide, यसरी चाहिँ डिवाइड गर्नुभयो भने 192.168
dot 20 dot now 422.236. No, you add 4.232/30. 4 को मल्टिपलमा जानु परेन. So 192.168.20.236 plus 30, and then 192.168.20.236 slash 30, and then you have 192.168.20.244/30, and then 192.168.20.248. Right? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. And then one more. Okay. 192.168.20.252. You have to remember, okay, तपाईको यो 8 वटा यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने पनि रिक्वायरमेन्ट थिएन. You can यसको अल्टरनेटमा you can also make like this. 192.168. Oh, so instead of 4, if you make 8, okay, जस्तै 1, instead of borrowing 30, you could also borrow 29. 29 बनाउँदाखेरि 192.168.20.224 फर्स्ट नेटवर्क त्यही नै हुन्थ्यो. ओके, /29. अनि त्यसपछि सेकेन्ड नेटवर्क 192.168.20.24 you add 8, 32 to 32/29. Okay, and then 192.168.20.232.8 240/29, and then 192.168.20.248/29. तपाईको यो दुईटैले you can see हैन /29 युज गर्नुभएको भए तपाईलाई चाहिने 4 वटा नेटवर्क तपाईलाई चाहिने 3 टा हो हैन, तर तपाईलाई चाहिने 3 टा मात्र नेटवर्क हो. यसले पनि पुग्छ /29 गर्दाखेरि, तर तपाईले /30 गर्नुभयो भने then you get 8 networks. तर efficient कुनमा भयो त नि यसमा? if you do 29/29 तपाईको 8 वटा भयो, 6 IPs is still wasted हैन. तपाईले /29 गर्दाखेरि 6 IP 4 वटा नेटवर्क बन्थ्यो, अनि हरेकले चाहिँ 6 IP भन्दा पनि 8 - 2 there will be 4 IPs है. 4 IPs still wasted. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसको रेन्ज के हुन्छ त, जस्तै टु मेक इट मोर इफिसियन्ट हैन, त्यसलाई अझै इफिसियन्ट गर्नको लागि, वेस्ट IP वेस्ट नगर्नको लागि, then what we did, we just required 2 IPs. 2 IPs मा के हुने भयो त, नेटवर्क यो भयो भने फर्स्ट IP के हुने भयो, फर्स्ट IP एड्रेस 192.168.2.225, right? And then you have last IP 192.168.2.226. हामीलाई चाहिने यो दुईटा मात्रै हो. त्यही भएर यो दुईटाले मात्रै पुग्ने भएको हुनाले, जस्तै नाउ वी क्यान जस्ट, हामीलाई के हुने भयो त, यो 3 टा नेटवर्कले पुग्ने भयो. ओके, 4 राउटर ABC, 4 राउटर 1 2 3 4,
router 1 2 3 and 4. These 3 network and we can use this for unused or future. तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यदि हामीले फिक्स लेन्थ सबनेट मार्क्स क्रिएट गर्यौं भने यसले चाहिँ इक्वल नम्बर अफ होस्ट सबैको के गर्दिथ्यो त यसले इच अफ दिस नेटवर्क प्रोवाइडेड 30 होस्ट हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो 7 नेटवर्क्स वेयर युज हैन 8 नेटवर्क अवेलेबल थियो 7 नेटवर्क वेयर युज अनि त्यसपछि one of them became unused or for future use. त्यो गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो जुन राउटरको लागि हामीले असाइन गरेका थियौं नेटवर्क त्यसको चाहिँ each of them each router wasted each router network wasted okay, or IP is wasted IP. I think that would still be better. Okay, each router network wasted 28 IPs हैन total wasted 84 IPs. हामीले यदि फिक्स लेन्थमा सबैलाई बराबर गर्दाखेरि नम्बर अफ आईपी वेस्ट के भयो त 84 भयो त्यो हिसाबले हामीले जस्तै फ्युचर युजमा पनि युज हुन सक्ने हिसाबले के गर्दियौ भन्दाखेरि देन फर्स्ट चारवटा चाहिँ इज सेम हो यो फर्स्ट चारवटा हाम्रो नेटवर्क त्यही नै भयो हो एन्ड देन 3 जुन हामीले तीनटा युज गरेका थियौ वी विल युज दैट फर फ्युचर युज र जुन लास्टमा थियो हाम्रो हो अनयुज जुन एड्रेस थियो त्यो एड्रेसलाई हामीले के गर्यौ त फेरि त्यसको सबनेट गर्यौ वेयर ओन्ली 2 होस्ट आर अवेलेबल हो हाम्रो यो चाहिँ माथिको सेम टु सेम रह्यो 7 नेटवर्क ओके इट रिमेन द सेम तर लास्टको जुन एउटा अनयुज्ड सबनेट थियो त्यसलाई चाहिँ वी डिवाइडेड दैट इन्टु अगेन 8 networks okay you can see here 8 networks हामीले त्यसलाई चारवटा नेटवर्कमा नै /29 गरेर युज गर्न सक्थ्यौं but still that would be wasting 4 IPs so we went into /30 we borrowed more bits okay 3 bits borrow गरेका थियौं भने now we borrowed another 3 bits okay अरु 3 bits borrow गरेर होस्ट सेक्सनबाट borrow गरेर then we made this we again subnetted the subnet लाई नि फेरि के गरेर subnet गरेर we produced 8 networks okay and with this network you can use we can use for to interconnect 4 routers we use these 3 network र अरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं फ्युचरको लागि युज गर्न सक्छौं त्यसैले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लागि के हुने भयो त 5 वटा हामीले युज गर्न मिल्यो आईपी हैन यो सबनेट फेरि अरु राउटर जोड्नको लागि यो आईपीहरु युज गर्न सकियो भने we could also use this one यहाँ के छ त राउटरको लागि जुन हामीले 5th नेटवर्क 6th नेटवर्क हैन जस्तै in VLSM available network will be okay if you have still have confusion in VLSM this is the network okay and then router ले के युज गर्ने भयो फर्स्ट त्यो राउटरले युज गर्ने भयो भने okay and then this 5th VLSM मा चाहिँ this is for future use unused or future use for future so you can see the difference our fixed length ma ra variable length ma the main difference is for 3 okay यो बिल्डिङ को सेम इज सेम यो बिल्डिङ को र फिक्स लेन्थ सबनेट मार्क्सिङ र यसमा चाहिँ के हुने भयो त VLSM ma you can see both ABCD they have the same तर जब
अरु राउटरको लागि आयो इन दिस केस इन फिक्स लेन्थ वी युज दिस 30 बिट्सको हामीले के गरेछ 30 होस्टको के गरेछौं राउटरलाई युज गरेछौं भने इन VLSM we use these for future use को लागि हामीले लास्ट 8.192.168.20.224 यसलाई हामीले के गर्छौं त 30 होस्टमा हामीले फेरि के गर्छौं सबनेट गर्छौं ओके सो इन दिस वान we use 30 होस्ट हैन 30 होस्टलाई हामीले के गरेका छौं यो चाहिँ हामीले you can see here यो हामीले राउटरको लागि युज गरेका थियौं भने in VLSM we use this for future use र लास्टको जुन 128 को थियो 128 ओके यो 120 not 100 it's 224 को लास्ट जुन सबनेट थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेछौं त फर्दर we divided into 8 subnet to accommodate each to accommodate 2 host हैन यसमा देख्न सक्नुहुन्छ we use 2 hosts okay and then this will also give 2 hosts यसले पनि त्यसरी नै 2 host दिन्छ and then you also have 2 hosts चारवटा राउटरको लागि we just use 2 hosts okay अनि अरु त हामीलाई चाहिएन सो अरु दुईटा होस्ट अवेलेबल गराउने अरु सबनेटहरु we use for future use okay and I told you why we didn't use /29 use गर्दाखेरि we still wasted 4 IPs /28 ले त काम गर्दैन हैन जम्मा दुईटा मात्रै सबनेट दिन्छ we required 3 हैन अब यदि if it was /28 भएको भए we would just get how many 2 networks 192.168.20.224 हैन एउटा नेटवर्क यो हुन्थ्यो and then we would get 192.168.20 then you add 16 means 240 हैन /28 हामीलाई तीनटा नेटवर्क चाहियो हैन तीनटा नेटवर्क त यो /28 ले दिएन /27 मा हामीले बनाइसक्यो /28 को दुईटा नेटवर्क मात्रै आउने भयो it is out of use and when you do /29 we get 4 networks हैन तीनटा हामीलाई चाहिएको 4 network त पाइन्थ्यो but still we would be wasting 4 IPs then we moved on to /30 मा चाहिँ we have no wastage of IP address and we can also use another 5 networks for future use okay did you get it बुझ्नुभयो or not yes or no no answer little bit Adil says yes no answer from any of you Vijay yes sir okay it's a little अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने यो केही पनि छैन फेरि इफ यु प्र्याक्टिस फ्यु नेटवर्क अनि तपाईहरुले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुको नेटवर्कमा यसरी नै तपाईहरुले सबनेट मास्क जान्नु भएको छ कि छैन भनेर अब जहाँ दुईटा राउटर मात्रै छ त्यसमा तपाईहरुले यसरी चाहिँ सबनेटको नि सबनेट गरेर चाहिँ वेस्टेज आईपी एड्रेस वेस्ट नगरिकन नेटवर्कलाई यो नेटवर्कको सबनेट डिजाइन गर्नु पर्यो हो तपाईहरुलाई जब इन मोर होस्ट तपाईहरुको जस्तै बिल्डिङ ब्लकहरुको लागि माथिको होस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै एबीसीडी बिल्डिङको लागि त तपाईहरुले 30 होस्ट 30 अवेलेबल छ तर तपाईको जब राउटर टु राउटर कन्फिगरेसन हुन्छ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त देन यु हैव टु अब यो 192.168.2.0.224 यसको सबनेट मार्क्स के हो व्हाट इज द सबनेट What is the subnet marks?
No subnet? No answer? यसको सबनेट के हो त 255.255.255.224 ओके पहिला 255.255.255.0 राख्नुहुन्थ्यो भने यो नेटवर्कमा तपाईले सबनेट राख्नु पर्यो भने it is 224 okay you have to understand this अनि यसको 28 so you have to understand what's the subnet जस्तै आईपी एड्रेस राख्नुहुन्छ हैन जस्तै 192.168.20 डट राउटरमा 225 राख्नुहुन्छ तर जब त्यसको तल सबनेट राख्नुपर्छ then you have to be careful your subnet marks will be 255.255.254 okay so this thing you have to understand and you can see this is what this is the first case हामीले फिक्स लेन्थ युज गरेर नेटवर्क डिजाइन गरे हो यो ओके तल देख्नुहुन्छ 192/127 छ किन भन्दा हाम्रो VLSM युज गर्दा /30 को युज गरेका थियौं ओके देन यु क्यान अल्सो सी इज /27 अनि त्यसपछि नाउ यहाँ होस्ट पोर्सनमा हैन होस्ट पोर्सनमा 30 IP per subnet we did this one अनि 30 minus 2 28 were wasted हैन टोटलमा 84 were wasted we did this one as well त्यसपछि we applying a traditional subnetting scheme which traditional subnetting भनेको fixed length subnet masking okay so FLSM भनेको traditional subnetting हो then VLSM was developed to avoid wasting addresses by in-house to subnet. Then you can see here graph ma यो पहिला ग्राफ गर्नु भयो भने यो गोल्डो देख्नु भएको छ यो सर्कल then this is 30 hosts each पहिला हामीले फिक्स्ड लेन्थमा गर्दाखेरि 30 hosts each थियो भने when you do VLSM another circle is VLSM यसमा चाहिँ फेरि के गरिरहेछ यो जुन एउटा उ छ त्यसलाई फेरि के गरिरहेछ 8 वटा सबनेटमा डिवाइड गरिरहेछ ओके so each of them and out of these 8 smaller subnets we use 3 for the network तपाईले त्यो ठुलठुलो देखेकोमा चाहिँ हामीले 4 वटा बिल्डिङको लागि 4 वटा युज गर्यौं र सानो देखेकोमा हामीले के गरेर सानो जुन यो पाई चार्ट जस्तो देख्नु भएको छ हैन यसमा चाहिँ सानो जुन उ छ सेक्सन छ that is for routers तीनटा नेटवर्क चाहिँ we use for the routers okay smaller ones अनि तीनटा चाहिँ यो ठुलठुलो 30 host को चाहिँ we use for the future and उतापट्टि 5 वटा चाहिँ we use for the future that's how you efficiently manipulate oh the left side displays the traditional subnetting scheme that is the same subnet marks while the right side illustrates how VLSM can be used to subnet a subnet and divided subnet into 8/30 subnets. When using VLSM, always begin by satisfying the host's requirements of the largest subnet and continue subnetting until the host requirements of the smallest subnets are satisfied. अनि यतापट्टि उ पनि सबनेट कतिवटा युज गरेर त्यसलाई होस्टलाई पुग्छ भनेर त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि अर्कोतिर के गर्नु पर्यो त होस्ट पनि satisfy गर्नु पर्यो and the resulting topology with VLSM applied we did this and अब के गर्ने भयो त 2 to 4 you can see router is 224.30 and 228.30 and then 2232.30 like what we did हैन यसमा तीनटा युज भयो अनि 192.168.20.36 अनि 240 244 248 252 this remain for future use and at the moment were unused हो माथिको मात्र युज गरियो तीनटा
त्यो राउटर 4 वटा राउटरलाई इन्टरलिंक गर्नको लागि हामीले 3टा यो and rest of them was not used. And then this is the final. Okay, I think we have the same address. This is the gateway, and then you can see this is the network, and also this is the network between the routers. You can recheck the okay, and structure design. Actually, these are only 2 slides. Okay, our structure design with I want to complete this one. Within a network, there are different type of devices that require addresses and user clients. Clients भनेको होस्टहरू अथवा हाम्रो जुन युजर्सहरू छ, most use DSCP. धेरै जस्तो चाहिँ DSCP नै युज हुन्छ हैन. अब ठुलो बिल्डिङमा म्यानुअली असाइन गरेर नि सकिदैन. That's why most of the clients always use DSCP from the router. To reduce errors and burden on network support staffs, IPv6 client can obtain address information using DSCP v6 or Slack. Server and peripherals, these should have a predictable static IP addresses. And भन्नाले सर्भर र पेरिफेरल्स चाहिँ यो एउटा थाहा भएको है, डाइनामिक होइन कि इट सुड ह्याभ स्ट्याटिक आइपी. जस्तै अब भिपी इन्ट्रानेट भित्र छ भने युज 10 series. ओके, इफ इट्स फर पब्लिक देन इट युजेस पब्लिक आइपी एड्रेस. अनि इन्टरमिडिएरी डिभाइस भनेको यो राउटर्स. ओके, बिचमा अब अरू पनि हुनसक्छ फर राउटिङ, मोनिटरिङ, सेक्युरिटी कुनै डिभाइसहरू युज भएको छ भने these are assigned addresses for network management, monitoring, and security. And routers and firewall device are gateways for the host in that network. They can have both, okay, public and private addresses. When developing an IP address scheme, it is generally recommended that you have a set pattern of how addresses are allocated to each type of device. त्यो हामीले केलाई कस्तो टाइपको आइपी दिन्छ, जस्तै यसरी नै एन्ड युजरलाई हामीले डिएससिपी कन्फिगर गर्दै भयो हैन. इन्टरनेटमा भएको उलाई स्ट्याटिक आइपी हुनु पर्यो, प्राइभेट आइपी हुनु पर्यो. अनि राउटर के अरे सर्भरहरू पब्लिकको लागि भएकोमा स्ट्याटिक आइपी हुनु पर्यो, पब्लिक आइपी हुनु पर्यो. अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएरी डिभाइसहरुमा पनि दे सुड ह्याभ स्ट्याटिक आइपी. गेटवेमा नि स्ट्याटिक आइपी हुनु पर्यो. राउटर फायरवलहरुमा पनि दे also use static IP. If it's in intranet, you use private IP. If it's in internet, you use public IP. Okay, and then wait, then we miss one. This one slide missing. IP networking. Okay, yeah, structure design, IP networking. In IP network planning is crucial to develop a scalable solution to an enterprise network. To develop an IP before network wide addressing scheme, you need to know how many subnets are needed, how many hosts a particular subnet requires, what device are part of subnet, which part of the network you use private addresses and which use public, and many other determining factors. They अब प्राइभेटमा हुनेलाई जुन प्राइभेट इन्टरप्राइजको लागि मात्रै राखेको छ, इम्प्लोइहरूलाई राखेको छ, त्यो चाहिँ प्राइभेट एड्रेसमा हुने भयो भने जुन चाहिँ कस्टमरहरूको लागि राखेको छ तिनीहरू चाहिँ पब्लिक आइपीमा हुने भयो. एक्जामिन द निड अफ नेटवर्क युसेज एन्ड हाउ सबनेट्स विल बी स्ट्रक्चर. त्यसरी युज कसरी गरिन्छ हैन, नेटवर्क यो अर्गनाइजेसनमा नेटवर्क कसरी युज गर्न सकिन्छ हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ सबनेट्सहरू डिभाइड गर्ने. Perform a network requirement study by looking at the entire network to determining how each area will be segmented. अब ब्लक्सहरु छ प्लानको आइडेन्टिफाई दोज ब्लक्स, अनि त्यो ब्लक्सहरुलाई पनि कसरी एउटा गिभन तपाईहरुले युज गर्ने एउटा मात्रै आइपी एड्रेस हो है, तपाईहरुले अब असाइनमेन्टमा युज गर्ने एउटा आइपी एड्रेस हो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यसरी नै सबनेट आइपी एड्रेसलाई सबनेटको सबनेट गरेर त्यसलाई कसरी के गर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्ट गरेर प्याकेट ट्रेसरमा भेरिफाई गर्नु पर्यो. ओके, बट यु क्यान युज र्यान्डम /23/24/22 हैन.
त्यसरी चाहिँ एउटा गिभन नेटवर्क तपाईँहरूले एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर अफ होस्ट पनि तपाईँहरूले आफैले भेरिएबल नम्बर अफ होस्ट राख्न सक्नुहुन्छ इच ब्लकमा इच बिल्डिङमा होइन त्यसरी भेरिएबल नम्बर अफ होस्ट राख्नु र त्यसलाई चाहिने कति नम्बर अफ होस्ट त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले नेटवर्क डिजाइन गर्नु होला ओके सो then determine how many subnets are needed and how many hosts per subnet. Determine DSCP address pools and layer 2 VLAN pools. And some of you, okay, कसैले चाहिँ यो अहिले भिसिओबाट डिजाइन गर्नुभएको बहुत राम्रो डिजाइन गर्नुभएको छ मैले यहाँ देखाएको सानो थिएँ उहाँहरूले मेहनत गरेर एकदम राम्रो डिजाइन लाइक एन इन्जिनियर एकदम राम्रो डिजाइन गर्नुभएको छ त्यसरी नै तपाईँहरूले एक आपसमा कसरी भन्ने लिएर सबैले चाहिँ राम्रो तरिकाबाट चाहिँ डिजाइन गर्नु भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेको छु र यो अलिकति एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है आफैले र त्यसलाई चाहिँ सबमिट गर्ने एक्जाम्पलहरू छ होइन एक्जाम्पल हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्नु प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर बरु फाइनली गर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि एक दुईवटा चाहिँ आफै ट्राई नै गर्नु त्यसलाई सबनेटिङको लागि सर ट्राई गर्नु होला ओके आई थिङ्क आई हेभ रन a lot of time from you okay I think I have to come to त्यही बेलामा आउन सक्छ but I'll try to give the feedback as soon as with the means of communication जुन मिन्सबाट छ म त्यो तपाईहरुलाई दिने कोसिस गर्छु okay now you can try